Thank you. You will do the translation after every sentence. Yes, it will be better. Yeah. Okay. Today, I'd like to speak about self-transformation and education. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о самотрансформации и образовании. Enlightened education is probably the most powerful tool for the transformation of individuals and society. Просвещенное образование, вероятнее всего, является самым мощным инструментом преобразования как человека, так и общества. Students spend 15 or more years of their early life in school. During this period, their personality and character are molded almost permanently. Дети посещают школу с самого раннего возраста и проводят в ней около 15 или даже более лет. И за это время постоянно происходит формирование как их личности, так и их характера. It will affect how they live for the rest of their lives. The fruit of such education can influence millions of young people who will become citizens of the next generation. Its effect is permanent. It can bring about a social transformation that can make this world a much better place. И это, несомненно, оказывает влияние на то, как или каким образом они будут жить в дальнейшем. А в результате образование может повлиять на миллионы молодых людей, которые в будущем станут гражданами, представителями следующего поколения. И это влияние образования постоянно сохраняется. И оно может привести к социальной трансформации, которая может изменить мир к лучшему. But what is happening in the world today in the field of education? Let us take a look. Давайте разберемся с вами. Так что же происходит сегодня в сфере образования? In Japan, two things happen every year on September 1. First, yeah, go ahead. Okay. Каждый год в Японии 1 сентября происходят две вещи. First, it is the opening day of all schools in Japan. Во-первых, это день начала занятий во всех школах Японии. Second, it is the day of the highest rate of student suicide in the country. А во-вторых, в этот день происходит самое большое количество самоубийств среди учащихся в стране. The trend was so alarming that the Cabinet Office of the government made a study of suicides from 1972 to 2013. И тенденция стала настолько тревожной, что секретариат Кабинета министров провел специальные исследования этой проблемы самоубийства и изучил период с 1972 по 2013 год. They found that student suicide was the #1 cause of death among teenagers in Japan. The highest incidence falls on the 2 days during the year when schools open from summer and spring break. И они обнаружили, что самоубийство среди школьников является основной причиной смерти подростков в Японии. Наибольшее количество суицидов приходится на 2 дня в году. Это когда школа открывается после летних и весенних каникул. This fear of school that leads to suicide is happening not only in Japan. It is happening in many Asian countries, particularly those that are economically progressive, such as Korea, China, Hong Kong. И этот страх перед школой, который приводит к самоубийству, дети испытывают не только в Японии. Это происходит во многих азиатских странах, особенно в экономически развитых, таких как Корея, Китай и Гонконг. In India, one student kills himself or herself every hour. These are due to pressure, competition, and examination in schools. Similar trends are about teen suicides have been observed in the United States, United Kingdom, and European countries. В Индии каждый час умирает один учащийся от суицида. И это происходит из-за давления, конкуренции и экзаменов в школе.
Подобные тенденции к совершению самоубийств среди подростков наблюдаются как в Соединенных Штатах, так же в Великобритании и других развитых европейских странах. So, what is happening? Why has the school become a source of horror rather than a source of wisdom and enlightenment? Why do children generally hate school instead of welcoming every school day with joyful anticipation? Shouldn't we review the whole concept of education and why we send our children to school? Что же происходит? Почему же школа стала источником ужаса, а не источником мудрости и просвещения? Почему дети, как правило, ненавидят школу? Они ожидают каждый день с радостным предвкушением. Не должны ли мы полностью пересмотреть концепцию образования и то, почему мы отправляем, и с какой целью отправляем наших детей в школу? Erich Fromm, the famous philosopher and psychiatrist, wrote in his book, Sane Society, and I quote, Эрих Фром, известный философ и психиатр, написал в своей книге «Здравомыслящее общество», и сейчас Винсент приведет небольшую цитату из этой книги. he said, "The task of impressing on people the guiding ideals and norms of our civilization is first of all that of education." Задача внушить людям основополагающие идеалы и нормы нашей цивилизации является прежде всего задачей образования. But how woefully inadequate is our educational system for this task? Its aim is primarily to give the individual the knowledge he needs in order to function in an industrialized civilization. Но насколько же удручающе неадекватной является наша образовательная система для выполнения этой задачи? Ее цель, в первую очередь, на данный момент заключается в том, чтобы дать человеку знания, которые необходимы ему, чтобы он функционировал в индустриальной цивилизации. Man himself became a part of the machine rather than its master. Человек сам стал частью машины, а не ее хозяином. He experienced himself as a commodity, as an investment. His aim became to be a success, that is, to sell himself as profitably as possible on the market. И он стал ощущать себя скорее товаром, инвестицией, и цель его стала состоять в том, чтобы добиться успеха, то есть максимально выгодно продать себя на рынке. His value as a person lies in his salability, not in his human qualities of love, reason, or in his artistic capacities. End of quotation. Его ценность как личности заключается в его рыночном сейчас, на данный момент, его рыночной привлекательности, а не в его человеческих качествах, таких как любовь, разум и художественные способности. Это конец цитаты. But are social and financial success the aims of human life? Но является ли социальный и финансовый успех целью человеческой жизни? What are we trying to educate children for? С какой же целью мы стараемся дать детям образование? Many millionaires have committed suicide. So have many famous people. It means that true success is not directly related to money or fame or position, which are goals that are often deeply impressed upon the minds of young people by the family, by the school, and by society. Многие миллионеры ведь совершили самоубийство точно так же, как и многие известные люди. Это означает, что истинный успех не имеет прямого отношения к деньгам, славе или положению, то есть тем целям, которые внушает семья, школа и общество, и которые очень глубоко влияют и отпечатываются в сознании молодых людей. I would like to ask all of us a question that will help us answer what we are trying to educate children for. И я хотела бы всем нам задать вопрос, на который мог бы помочь нам ответить
для чего и с какой целью мы стараемся дать образование детям. This is the question. Это If you вопрос. have the power to mold your own children to become anything you want them to be, what top 5 qualities would you like to see in them when they reach the age of 40? Вопрос следующий. Если у вас есть, или вы обладаете способностью вылепить своих детей такими, какими бы вы хотели, чтобы они стали, какие 5 основных качеств вы бы хотели в них видеть, когда они достигнут 40 лет? Is it financial success? Is it health, happiness, high position, fame, character? Это финансовый успех, здоровье, счастье, высокое положение, слава или сильный характер. Whatever will be the top qualities that you desire to see in your child, you are stating the goals of parenting and education. И независимо от того, какие основные качества вы хотели бы видеть в вашем ребенке, вы все равно указываете такие цели, как выполнение родительских обязанностей и образования. Would you include being a good person as such a top goal? Вы бы включили в такую цель, как стать хорошим человеком? Would you include happiness or contentment as one of the top 5? Включили бы вы в 5 качеств такое качество, как счастье и удовлетворенность от жизни? Between being happy versus being wealthy, which one would you choose? И между тем, чтобы быть счастливым или быть богатым, вот что бы вы выбрали? If happiness is one of the top 5 goals of education, why is it not included in our curriculum? Если счастье является одним из 5 главных целей образования, почему же тогда оно не включено в нашу школьную программу? We spend 12 or more years studying mathematics, and yet how much of that math do we use in life? Мы проводим более 12 лет, изучая математику. Но как часто мы используем знания математики в нашей жизни? How many among us have used quadratic equations in our life or sine and cosine? Многие ли из нас использовали в своей жизни квадратные уравнения или синусы и косинусы? Why not have at least half a year on how to become a happier and more peaceful person rather than learning advanced algebra or trigonometry? Почему бы не уделить хотя бы полгода тому, чтобы научиться тому, как быть счастливым, стать более счастливым и умиротворенным человеком, чем изучать только высшую алгебру и тригонометрию? The great psychologist Abraham Maslow has defined the ultimate goal of education in his book. И известный психолог Абрахам Маслоу определил конечную цель образования в одной из своих книг. This is the quotation. The function of education, the goal of education, is ultimately the self-actualization of a person, the becoming fully human, the development of the fullest height that the human species can stand up to, or that the particular individual can come to. End of quote. Цитата из его книги. Функция образования, цель образования – это в конечном счете самоактуализация человека. Это становление его человеком в полном смысле этого слова. Достижение наивысшего развития, которое может достичь человечества или отдельный индивид. Schools should then be designed to bring out the best in every human being. We need to enhance our educational approaches so that the essential preparations to develop qualities and competencies required in life are included in the curriculum. Школы должны быть устроены таким образом, чтобы выявлять лучшее, что есть в человеке. И нам необходимо совершенствовать наш подход к образованию,
чтобы программа обучения включала подготовительные меры для развития таких качеств и компетентностей, которые будут необходимы в жизни. There are four crucial elements in designing the curriculum of schools. Существует 4 основных элемента, которые необходимо учитывать при разработке учебной программы в школу. The first one is the culture of the school and its values. The second one is the personality development of the students. The third one is character building. And the fourth one is competency development. Каковы же эти 4 ключевых элемента? Первый – это школьная культура и ценности. Второй – это развитие личности. Третий – формирование характера. Четвертый – компетентность. These elements should be designed such that they have a transformative effect on children as they grow up. Self-transformation refers not just to the development of habits and skills, but the awakening of higher faculties that will prepare an individual for a truly mature life. И эти элементы должны быть разработаны таким образом, чтобы они оказывали трансформирующее, преобразующее влияние на детей по мере их взросления. Самотрансформация относится или касается не только развития привычек и навыков, но также пробуждения высших способностей, которые подготовят человека к действительно зрелой жизни. Let me now go a little into each of these factors. Позвольте мне сейчас немного рассказать о каждом из этих элементов и качеств. The first important factor in designing a wholesome school is its culture. Одним из основных ключевых элементов и первым элементом является школьная культура и ценности при разработке школьной программы. Like in the home, the students imbibe deep-seated values, attitudes, habits, and ways of life from the school environment, policies, and relationships. Ученики перенимают из школы глубоко укоренившиеся ценности, мировоззрение, привычки, образ жизни, ее политику, также подход и взаимоотношения, точно так же, как они перенимают модели и ценности своих родителей. The formation of school culture is complicated, but I would like to give some examples of wholesome elements of a school culture. Конечно же, создание или формирование школьной программы – это достаточно сложный и трудоемкий процесс. И я хотела бы вам привести примеры того, что необходимо включать в школьную программу, дабы она оказывала благотворное влияние на детей. For example, such a school should have no competition. Например, первое. В такой школе должна отсутствовать конкуренция. Competition is prevalent in schools around the world. Мы знаем о том, что конкуренция преобладает в школах по всему миру. It creates unconsciously the worldview that it is vital to be better than others in life, whether it is in academics, sports, arts, talents, positions, or other fields. Она неосознанно создает мировоззрение, которое заключается в том, что существенно важно быть лучше других в жизни, будь то в науке, спорте, искусстве, в талантах, положении, в других областях. This is very harmful because it creates a feeling that the significance of life is measured by how we fare against other people. И это наносит большой вред. Это как создается ощущение, что значимость жизни измеряется тем, насколько мы преуспели по сравнению с другими. But this is not correct and is harmful.
Но это неправильно и очень вредно. because there are people who are always better than us, and there are millions of people who are not as good as us, and we should not compare ourselves to them. Потому что ведь существует очень много людей в мире, которые намного более успешны, или они лучше нас по каким-либо показателям или качествам, а также есть те, кто не столь успешны или лучше нас. И мы не должны использовать это как основную характеристику, мы не должны использовать эту основу, мы не должны сравнивать себя с другими. We should look at our potential, our capacity, and try to be the best that we can. And that's all that we can do. Мы должны обращать внимание или основываться на наших потенциальных возможностях, на наших способностях и использовать их как можно лучше. Вот и все. It creates a feeling of fear as well as a feeling of being inadequate or incompetent. А это также, то есть наличие конкуренции создает чувство страха о том, что ты не соответствуешь какому-либо уровню. И ты не столь компетентен, ты не столь адекватен, как необходимо. Another element of the culture is there should be no fear in the school. И другим элементом культуры школьной должно быть отсутствие страха. Fear is the primary source of distress and unhappiness. Потому что страх – это основной источник стресса и несчастья. It develops into anxiety, worry, and even neurosis. И он перерастает в состояние тревожности, озабоченности, даже невроз. Fear of people also creates resentment, whether individuals or groups, such as races, religions, or countries. И страх перед людьми вызывает негодование, и он может распространяться как на отдельных лиц, также на группы, на расы, может касаться религиозных убеждений или стран. Fear leads to hatred. When you fear a subject, you begin to hate it. When you fear a person, you begin to hate that person. Страх ведет к ненависти. Когда вы что-нибудь боитесь, вы начинаете это ненавидеть. Когда вы боитесь человека, вы начинаете ненавидеть этого человека. A school must not use fear as a way of motivating students to do something. Students should like to study because they're interested and feel challenged, and not because they want to have high grades or avoid failing in a subject. И школа не должна использовать страх для мотивации учеников. Ученики должны хотеть учиться, потому что они... По какой причине? Потому что они заинтересованы, они чувствуют, что приняли вызов, а не потому что хотят получить более высокий балл или не провалиться по какому-либо предмету. Another element in a school culture is that there should be no punishment. Другим элементом школьной культуры является отсутствие наказания. Punishment is to inflict physical or psychological pain on a student. Наказание означает причинение физической или психологической боли учащемуся. Through such pain, children develop fear. Из-за такой боли у детей появляется страх. Instead, schools should use two approaches. First, explaining the reason why something is not allowed, and second, implement consequences to any violation instead of punishment. Вместо этого школа должна использовать два подхода. Первое – это объяснить причину, по которой что-то не разрешено, а во-вторых, обозначить последствия любого нарушения. For example, if a student breaks a chair, the consequence is he should pay for it, but he should not be
be inflicted with pain because of such an action. Например, если, предположим, учащийся разломал стул, он просто должен за это заплатить, но при этом он не должен испытывать чувство страха от какого-либо наказания. Another element of the culture is that it should be friendly and caring. Другой элемент школьной культуры – это дружелюбие и забота. The atmosphere of the school should be loving, caring, and cheerful. It should have a positive ambience where students feel affirmed and supported. It can be as simple as a daily greeting and smiling. И атмосфера в школе должна быть любящей, заботливой, радостной. В школе должна быть позитивная обстановка, когда ученики чувствуют доброжелательное к ним отношение, уверенность и поддержку. И проявляться это может в простых, самых простых вещах, как, например, ежедневное приветствие и улыбка. Another one is to have, the school should have guidelines on the values of the school. А следующим элементом в школе, конечно же, должны быть ценностные ориентиры. The school should teach sets of values that will help mold warm relationship, cooperativeness, integrity, orderliness, and similar qualities. То есть школа должна научить целому ряду ценностей, которые должны помочь сформировать теплые взаимоотношения, сотрудничество, этические принципы, организованность и другие подобные качества. And these should be taught deliberately and not just encouraged. We should plan the way to let children develop these values, just like we teach them mathematics. Мы должны это делать осознанно, и мы должны найти такие подходы или методы обучения, чтобы, как мы используем при обучении к математике, чтобы они охотно перенимали эти ценности. To be able to do the above, the school must have a continuous program of training its teachers and staff to develop such qualities, attitudes, outlooks, and habits that will make them able to contribute to the creation of such a school, of such a culture in the school. Чтобы достичь то, о чем мы говорили, достичь этого, в школе должна быть постоянная программа обучения своих учителей и персонала для развития таких качеств, взглядов, мировоззрений, привычек, которые могут позволить им внести свой вклад в развитие и создание такой культуры в школе. A teacher, for example, who is always angry will tend to punish the student or create fear in the student. Например, если учитель в постоянном состоянии находится озлобленности или проявляет злость по отношению к учащимся, то он склонен к тому, чтобы использовать наказание при общении с учащимися. So the teacher Punishment and such a teacher the use of fear. Да, и он тогда использует страх и наказание при общении с учащимися. A teacher, for example, the teacher, therefore, should be taught on how to handle his or her anger so that he doesn't use this in the classroom. То есть о чем идет речь? О том, что учителя самого необходимо научить тому, чтобы он мог справляться со своей злостью и не проявлял это по отношению к ученикам. We have 6 schools in the Philippines established by the Theosophical Society, and we train all the teachers in this way. У нас на Филиппинах 6 школ, в создании которых участвовало Теософское, или которое создавало Теософское общество. И мы в этих школах учителей
тренируем или как бы обучаем именно таким образом, как я вам сказала. The second major part of the school approach is personality development. Вторым очень важным тоже фактором при создании школьной программы является развитие личности. Это то, что тоже необходимо учитывать при разработке школьной программы. The habits and attitudes developed in childhood and teenage years become the personality of the individual. Те привычки и мировоззрения, которые вырабатываются в детском и подростковом возрасте у детей, формируют личность человека. They include respectfulness, self-discipline, perseverance, health habits, communication habits, and other things. Включают уважение, самодисциплину, настойчивость, здоровые привычки или правильное отношение к питанию, к здоровью, навыки общения и так далее. These should be deliberately developed in the school and not just by telling students about such behaviors. И такие привычки и качества нужно сознательно развивать в учениках, а не просто рассказывать о том, какими они должны стать. For example, students who are violent must be taught how to solve conflicts by talking to each other. Ну, допустим, если учащийся достаточно резкий или жестокий, иногда даже проявление в своем поведении, то ему нужно рассказать о том, как решать конфликт, способы решения конфликтов посредством коммуникации, разговора. The third element of a school curriculum is on the development of character or character building. Третьим элементом школьной программы должно стать формирование характера. Character is different from personality. Character is an awareness of what is right and wrong, what is ethical and unethical, what is just and unjust. Понятие характер отличается от понятия личность. Характер – это осознание того, что правильно или неправильно, что этично или неэтично, справедливо или несправедливо. Because of the development of higher mental faculties, individuals can see things from a more profound and higher perspective, thus making wiser decisions in life. Благодаря развитию высших умственных способностей человек может видеть вещи под иным углом зрения, в более глубокой перспективе, при этом впоследствии этого принимая более мудрые решения в жизни. The school, therefore, needs to undertake a systematic program of awakening the higher perceptive faculties of students. Such higher faculties enable them to develop an inner will that will lead to self-mastery and discipline over their personality. This is the key to maturity. Поэтому в школе должна быть систематическая программа по пробуждению высших воспринимающих способностей учащихся. Такие высшие способности позволят им развить внутреннюю волю, которая приведет к самообладанию и даст возможность дисциплинировать личность. И это ключ к зрелости. The fourth important area is on the development of competencies. Четвертая важная область – это развитие компетентности. And many schools focus on this. И многие школы фокусируются или уделяют основное свое внимание именно развитию компетентности. But we must realize that there are three kinds of competency. First is life competency, second is work competency, and the third is professional competency.
And the most important is the first one. Но мы с вами должны понимать, что существует 3 вида компетентности. Первая – это жизненная, вторая – трудовая, а третья – профессиональная. Из этих 3 первая жизненная является самой важной. Let me briefly explain the difference of these competencies. Позвольте мне привести пример, чем отличаются эти компетентности между собой. Life competency refers to the skills needed to live well in this world. Так, например, жизненная компетентность, она относится к тем навыкам, которые необходимы нам, чтобы прожить хорошую жизнь в этом мире. Examples of this are self-awareness, self-mastery, effectiveness in relationships, effective communication skills, good health habits, self-reliance, open-mindedness, perseverance, patience, clarity of values, optimism, trustworthiness, capacity for happiness, and similar qualities. И к таким навыкам относятся самоосознанность, самообладание, эффективность в отношениях, в построении, поддержании отношений, эффективные навыки общения, здоровые привычки, уверенность в своих силах, непредубежденность, настойчивость, толерантность, ясность ценностей, оптимизм, добросовестность, способность быть счастливым и другие подобные качества. They are valuable in whatever circumstances people find themselves, and the development of these qualities should be a vital part of the school curriculum. Они ценны в любых обстоятельствах жизни, в которых может оказаться человек. И развитие этих качеств должно стать важной частью школьной программы. When people are unhappy, it is because they do not have enough of this life competency. И когда люди чувствуют себя несчастливыми, это говорит о том, что им не хватает этого качества жизненной компетентности. When they cannot get along well with people, it is because they lack this competency. Если у них, допустим, не очень хорошо складываются отношения, или они не могут построить гармоничных отношений с другими, это говорит о том, что у них этого качества не хватает, или этой компетентности не хватает. When people are not contented, they have a problem in life competency. И если люди не чувствуют или чувствуют себя неудовлетворенными, это тоже говорит о том, что им не хватает этой жизненной компетентности. I believe that true education must give a lot of emphasis on the development of life competency. И я полагаю, что образование должно уделять основное внимание развитию жизненной компетентности. The second kind of competency is work competency, which is a set of qualities that will make people effective and efficient in whatever work they choose or are given. Второй вид компетентности – это трудовая компетентность. Это набор качеств, который делает людей эффективными и результативными в любой работе, независимо от того, выбрали они ее или им и эту работу, или они эту работу получили, или эту работу им доверили. Examples of these are result-orientedness, reliability, one-pointedness, a collaborative attitude, friendliness, respectfulness, willingness to learn new things, leadership, and similar things. Примером этой компетентности является ориентированность на результат, надежность, целеустремленность, отношения, построенные на основе сотрудничества, дружелюбия, уважения, готовность двигаться дальше, постигать новое, лидерство и так далее. People do not always find work in the areas that they have been trained in,
But if they have these competencies, they will be effective and efficient in whatever task assigned to them, even in new fields that they are unfamiliar with. Люди не всегда работают или находят работу в тех сферах и областях, знания которых ли они получили ранее, но если им присущи эти компетентности, они могут быть и будут эффективными при выполнении любой поставленной перед ними задачи, даже в новых областях, с которыми они не знакомы. I am the president of several companies here in the Philippines, and we have one manager who was trained in social work, and we assigned her to many new areas, and even if she was not familiar with those work, she was very effective and successful because she has these two qualities on life competency and work competency. Я президент нескольких компаний на Филиппинах, и у нас есть менеджер, которая получила образование в социальной сфере, но по ходу работы нам необходимо было попросить ее выполнять другие задачи. Она сейчас необыкновенно эффективна, потому что она обладает, то есть она начала заниматься тем, чем ранее не занималась, благодаря тому, что эти первые две компетенции в ней достаточно хорошо развиты. The third kind of competency is professional competency. These are the skills needed in a particular profession, like knowing accounting for accountants, programming for computer specialists, engineering for engineers. И третьим видом компетентности является профессиональная компетентность. Это навыки, которые необходимы в конкретной профессии. Например, знание бухгалтерского учета для бухгалтеров, программирование для специалистов по созданию компьютерных программ, инженерное дело для инженеров и так далее. Many schools tend to emphasize this third kind of competency, but the first two are in many ways more important. Многие школы имеют тенденцию уделять основное внимание или фокусироваться на развитии именно этого третьего вида компетенции, несмотря на то, что первые два предыдущих играют более важную роль. A person may be very competent in accounting, but may not be a reliable person in terms of finishing his work. Then he will not stay long in his job. Например, человек может быть компетентен в бухгалтерском учете, но он может быть недостаточно надежен, и поэтому не сможет своевременно выполнить свою работу. То есть он не сможет оставаться в этой должности или выполнять эту работу достаточно долго. People rise and become assets to organizations because of their character and personality, and not mainly because of their technical or professional competency. Поэтому люди главным образом достигают до определенного уровня положения в своей компании или становятся активом этой компании благодаря скорее своему характеру и индивидуальности, а не из-за своей профессиональной или же технической компетентности. To conclude, I'd like to say that the educational policies of countries should not focus too much on economic or technical competitiveness. В заключение мне хотелось бы сказать, что образовательная политика стран не должна быть слишком сфокусирована на развитии экономики и конкурентоспособности. The wholesome and well-rounded development of individuals is more important than economic growth. Благотворное и всестороннее развитие человека намного важнее развития экономического роста. It leads to a more mature citizenry, social peace, political stability, and the general happiness of people. Это ведет к более зрелой гражданской позиции,
социальному миру, политической стабильности и в целом общему счастью людей. The maturity of citizens will lead to sustainable economic prosperity, and individuals will also be more prepared to grow towards true spirituality. А зрелость гражданской позиции, зрелость самих граждан приведет к устойчивому экономическому благосостоянию. И они, благодаря этому, будут более подготовлены к достижению, к развитию и достижению истинной духовности. Thank you, and I'm grateful for the opportunity of joining you in this forum. Большое спасибо вам всем. Я очень рад, что мне предоставили эту возможность выступить на вашем форуме. The first question is, to remove competition from school, is it to remove the grading system? Can it be decided only at the government, or is it for home education? Would you like to translate this first? Первый вопрос идет, это речь о том, как убрать конкуренцию школы, то есть это означает убрать оценочную систему, и это получается возможно только на государственном уровне, или есть возможность уйти в домашнее образование? In answer, the purpose of grade is to know the level of competency of a student and not to compare that student against another student. То есть для чего необходима нам система оценок или уровней, градация? Для того, чтобы понять и возможность понять, каким уровнем компетенции, каким уровнем компетенции обладает человек, а не для того, чтобы противопоставлять учащихся или противопоставлять их друг другу. То есть насколько продвинут, насколько развит этот уровень компетентности. If I am teaching a student basic algebra, if I give him a test, it is because I want to know, does he know this already? But in schools, usually, schools would compare one student against another, which is not fair, because students are not all equally talented when it comes to math or science or English. They have their own different abilities. Дело все в том, что, предположим, мы обучаем учащихся алгебре. И когда мы проводим тест, мы проводим его с какой целью? Чтобы понять, а понимает ли вообще ученик этот предмет? Или непосредственно какую-то определенную сферу или какой-то определенный уровень проработанного материала, а не для того, чтобы противопоставлять или сравнивать этого ученика с другим учеником, насколько он успешен или нет. Потому что мы все с вами обладаем совершенно разными способностями. So it is all right to have a grading system so long as it is not used for comparison with other students. То есть, конечно же, систему оценок можно использовать в той степени, в какой она не противопоставляет учащихся друг другу, не приводит к тому, что их сравнивают одного с другим. The second question is, what is opposed to fear? How to remove it or reduce concerning adults? You'd like to translate it first? Второй вопрос. Что противопоставляется страху, как убрать его или уменьшить у взрослых людей? Okay, this is a long subject, and when I went to Kiev to conduct a seminar, this was one of the topics that we covered. Достаточно, как сказать, глубокий вопрос, и необходимо достаточно много времени, чтобы это обсудить. Я когда в свой прошлый приезд в Киев, я как раз-таки затрагивал, это был один из вопросов, которые мы рассматривали на семинаре. Very briefly, I'll describe what I'm suggesting. Вкратце я могу сказать, что бы я посоветовал. Our fear is planted in us, whether we are children or whether we are adults.
And when the fear is in us, we respond or react to the world according to that fear. Дело в том, что страх коренится в нас, он находится в нас. И поэтому мы отвечаем на те вызовы, которые нам приходят извне, основываясь на этом страхе, который в нас находится. If I am afraid of criticism, I will not speak or try something new because of that fear. But maybe I have talents that I can do, but because of fear, I don't do it anymore. Ну, например, если я боюсь критики, то я буду бояться заниматься или что-то новое исследовать, проявить себя в чем-то новом, потому что я из-за этого чувства страха. So in the seminars that we conduct, not only in school, but for professionals and for government, even for the military, we conduct sessions where we teach people, young people and adults, how to be aware of their fear and how to let it flow out and then disappear. We have been doing this for 20 to 30 years already, and it is possible to remove fears. Дело в том, что на протяжении уже 20 или 30 лет мы проводим специальные занятия не только для учеников наших школ, но также и для военных, для представителей государственных учреждений. И мы показываем им, каким же образом вывести этот страх. То есть сначала осознать его внутри себя, а потом справиться с ним, то есть вывести, проработать. For example, there are many people who are afraid of things like the dark, afraid of snakes, afraid of heights, and usually this can be removed in about 30 minutes. Вот как, например, ведь очень многие люди боятся темноты, змей или, наоборот, высоты. Так вот, от этого страха можно избавиться в течение 30 минут. But the more serious fear is the fear of people, the fear of criticism, the fear of rejection. Но на самом деле самым большим страхом является страх людей, страх критики. So we guide, especially young people and also adults, how to remove this fear, and then they become more confident in life in facing the world. И мы как раз-таки учим своих как учащихся, так и более взрослых людей, как проработать этот страх, как стать более уверенными в жизни. Here is another question. What criteria should society apply to teachers and educators? Следующий вопрос. Какие критерии следует применять обществу по отношению к учителям и педагогам? To my mind, the most important quality of a teacher is his personality, character, and values. По моему мнению, самыми главными качествами учителя должны быть его характер, личные ценности, personal values, personal values, and Віцент, Character, personal values, and personality, character, and values. И личность, его характер и ценности. Every teacher is teaching actually two things. Ведь каждый учитель в основном учит двум вещам. One is the subject, like science or language. Ну, один это предмет, например, наука или какой-то другой предмет. And the second one is about life. А второе, то, чему учит учитель, это он учит жизни. When a teacher is aggressive and show ways of dealing with problems in a very violent way, then this is what the students are learning also. Положим, если учитель агрессивен, то он будет демонстрировать своим поведением агрессивное отношение, агрессивное поведение.
И тем самым, ведь он тоже будет этим своим поведением как бы учить своих учеников. And so it is very important to train teachers first on how they are as a human being, and secondarily on their competency on the subject. Поэтому, наверное, самое важное является то, чтобы научить учителей проявлять благотворные качества, а потом уже рассматривать их уровень компетентности. All right, here is another question. Where do we get the money if you are not competitive and not beneficial to the employer? How do you avoid competition in a highly paid, prestigious job? After all, money is a resource in the mundane world. Следующий вопрос. Где брать деньги, если ты не конкурентоспособен и не выгоден работодателю? Как избежать конкуренции на высокооплачиваемой престижной работе? Ведь деньги – это ресурс в материальном мире. All right. This is actually the problem of modern society, competition. Конечно же, соревнования – это действительно проблема современного общества. People develop insecurity. And sometimes they don't cooperate and help other people because they don't want other people to rise up. Получается так, что люди развиваются и не хотят помогать другим, потому что они не соревнуются. The ability and the usefulness of the person does not depend on his comparison with other people, but in what the person is. The very beginning is the ability, what did you say? Yeah. The value of a person is not based on comparing his ability with another person, but because of what he is as a human being. Ценность человека заключается не в том, чтобы сравнивать себя или противопоставлять, или сравнивать себя с другим человеком, а в том, каким же человеком на самом деле он является. We have managers in our companies who are very good in terms of technical ability. Так, например, в наших школах есть менеджеры, которые достаточно успешны или которым присущи достаточно хороший технический уровень компетентности. But we could not promote them to become managers because of what they are as an individual. You could not do it. We could not, yes. Но мы не можем продвигать их далее, скажем, по профессиональной лестнице, потому что это связано с их индивидуальными качествами. And therefore, in education, as well as in training employees, we should not think of competition, but rather in the good development of people. Поэтому, что касается образования, как детей, так и педагогов, мы не должны фокусировать внимание свое или думать о соревновании. Мы должны думать о развитии качеств личности. Every person must pursue excellence rather than trying to beat other people. To pursue what? Excellence, becoming excellent. Excellence means to become the best of what you can be. То есть каждый должен может развивать это стремление достичь или проявить себя в какой-то работе самым наилучшим образом, а не ставить такую задачу, как конкурировать с другими людьми. A person who is not afraid of competition will do his best and will help other people. И человек, который не зациклен на соревновании, он постарается сделать свою работу как можно лучше и при этом еще поможет другим. And they will become very valuable people to any organization. И такие люди могут принести действительно важный вклад для любой компании. Okay. Будут ценны для любой компании.
Благодарю. Алла, а можно один вопрос от нашего одного из спикеров? Анатолий Жуковский хотел, поднял руку, чтобы мы разбавили вопросы с Ютуба и наших участников конференции. С голоса, пожалуйста, Анатолий Петрович. Дякую, Алла. Дякую, Володя, дякую, Алла. Ну, по-перше, Алла, прошу подякувати Віценту за цілісний і смисловий виступ. First, we would like to thank you for your report, because it was very interesting, valuable, and integral. І питання, як можна ознайомитися з напрацюваннями Віцента, з досвідом у вигляді електронних носіїв або книг, лекцій, навчальних програм? Дякую. How can we get acquainted with this type of education that you have in your schools? Maybe via email, or maybe are there any books? Yes, I have written a book on education and I've just finished revising it. I can send a copy to you, the ebook version, once it's completed. Я как раз сейчас заканчиваю книгу об образовании, она находится на стадии уже редактирования. Когда она закончится, я могу вам прислать эту версию. Вы, наверное, спрашивали не только о книге, да, а вообще о материалах возможных, которые есть, да? Я питав якраз про розширений варіант. Якщо книга буде, це велика вдячність отримати, і, можливо, тоді домовлятись про переклад на російську, українську мову, і ми могли взяти, враховуючи важливість цієї справи на себе. І от на сьогоднішній день електронні носії. Ну, не книга, а имеется в виду программа вообще. Vicent, it will be, of course, a great opportunity for us when you issue your book, of course, and if it will be possible, you will send it to us, and even maybe we'll try to make it right, to translate it into Russian and into Ukrainian. But as regards, maybe, is it an opportunity to get some other material about education that you have? Again, I didn't understand your last sentence. Huh? I didn't understand your last sentence. Last sentence. Do you have some maybe other information about education, documents, maybe materials, for example, school curriculum, or maybe what can you share with us? What type of information can you share with us via email, for example? Yes. Yes, it's good. The important principles are found in the book that I mentioned, and if you are interested in details about how it is being implemented in our 6 schools, I'll be glad to share anything that we have if you ask us what they are. Основные принципы, конечно же, изложенные принципы образования, конечно же, они изложены в книге. Но если вас интересуют детали имплементации, то есть как это внедрялось в школе, то, конечно же, я буду рад поделиться с вами нашим накопленным материалом. Но вы должны обозначить тогда точно, что бы вы хотели узнать. Дякую, я зрозумів. Дякую. Thank you. Thank you. Да, Аллочка, можно тогда в следующий вопрос? Давайте еще выберем 2 вопроса, которые у нас есть к Виценту. Значит, вопрос: как привить ребенку самодисциплину? How can we, it is the question for you, how can we train a child self-discipline? How can we train a child? How can we make him, yes, the self-discipline? Okay. It is something which has been known for 100 or 200 years,
and it is quite scientific. Это уже известно на протяжении, наверное, 1000 или более 2000 лет, и для этого используется достаточно научный подход. From babyhood to teenage life, children and young people are creatures of habit. Мы знаем, что с самого раннего детства до достижения подросткового возраста мы можем сказать, что дети — это существа привычек, тех навыков, которые они усвоили. Clearly identify what kinds of habits or attitudes we want them to develop and systematically train them according to those habits, then they develop the personality according to such training. То есть, получается, мы определяем, каким качествам, то есть каким навыкам, каким привычкам, какому мировоззрению мы хотим их научить, и целенаправленно это воплощаем, то есть целенаправленно этому обучаем. After a certain age, then we also introduce the higher faculties of a young person in terms of mental faculties and moral faculties. А по достижении определенного возраста мы начинаем знакомить их с более высокими, с возможностью развития более высоких своих способностей, ментальных способностей и этических способностей. Ethical, mental and ethical. Yes, yes. Then the habits developed will become compatible with its higher mental and ethical faculties. Then they combine together harmoniously. То есть развитие этих ментальных, it should be what? It should be well balanced. You mean, Vicent? Yeah. It should be combined harmoniously, no conflict. То есть развитие ментальных и этических способностей человека должны находиться гармонично, то есть они должны быть гармонично скоординированы с развитием вот этих вот предыдущих навыков и способностей. То есть The problem is that at home, in school, and in society, children from very young age are trained in conflicting habits and values. О чем я говорю? О том, что иногда совершенно разным качествам, навыкам, подходу учат в школе, дома и в обществе. И поэтому это приводит к противоречию. The school is the best area to correct the problems at home and the problems from society, and so the school must plan its curriculum very well. В этом случае школа является как раз-таки тем звеном, который может помочь скорректировать формирование этих ценностей, какие-то неправильные, возможно, ошибочные подходы, которые были заложены в семье или в обществе. И поэтому именно это надо, и не именно это надо учитывать при создании или разработке школьной программы. This is a big topic, but I'll just give one example. Это, конечно, очень большая тема, но я могу вам привести один пример. At home, many children learn how to lie because they are afraid of punishment. Например, часто дети дома приобретают привычку говорить неправду, лгать, потому что они боятся наказания. So, in our school, we don't have fear and punishment, and we find that the students learn to be honest. Поэтому в наших школах подход, который мы используем, это отсутствие страха и отсутствие наказания. Поэтому мы учим их быть честными. They learn how to accept the consequences of their action, and they become brave people. То есть
но мы зато учим их быть способными принять последствия совершенных поступков. И в связи с этим у них вырабатывается качество мужественности, смелости. When they become adults and become professionals, they will have a very strong character. А когда они вырастают и становятся профессионалами и взрослыми, то они обладают достаточно сильным характером. Okay, that's my answer. Спасибо. Два коротких вопроса. Сколько вам лет? Очень хорошо выглядите. И второй вопрос. Кто учитель по трансформации Вицента? Был, да? Был, да. The first question is very funny. How old are you? Because you look young. And the second question is, who was your teacher of transformation, self-transformation? Okay. Well, how old am I? I'm 70 years old. Мне 70 лет. Это ответ на первый вопрос. Okay. Then on the second question, I was influenced very much by a thinker whose name is J. Krishnamurti. На меня в большой степени повлияли идеи глубокого мыслителя, которого зовут, имя которого Джей Кришнамурти. I have been also helped very much by my exposure to Theosophy and the Theosophical Society. И в очень большой степени мне помогло то, что я ознакомился с теософией, с идеей теософии и теософским обществом. They gave me a bigger picture of what life is and showed the contradictions of many things in society which we should solve in life. Это дало мне возможность постичь или понять, увидеть мир в более глубокой, более широкой перспективе. И я увидел те противоречия, которые присутствуют в обществе. That's the reason why we developed the self-transformation seminar and we established schools to be able to do this. И именно для решения этих противоречий мы проводим семинары по самотрансформации, создаем эти школы, которые помогают детям. Спасибо большое. Да, и сразу просто я сокращу второй вопрос, потому что частично на него ответил уже Вицент. Разделяют ли теософское мировоззрение современные выпускники открытых школ? Его школ, да? Его школ, да. И какой процент в дальнейшем, может быть, если есть такая статистика, становятся теософами, вступают в теософское общество? It is the question about the graduates from your school. Do they support theosophical ideas, and how many of them become theosophists after graduating, or when they are adults, when they become adults? Personally, to me, it is not important whether they become members of the Theosophical Society or not. Ну, для меня лично большого значения не играет, станут ли они членами теософского общества. What is important is that they should be able to grow to become a mature person who can face the world and bring out the best in themselves. А что для меня действительно играет большую роль, это чтобы они стали зрелыми людьми и смогли проявить то лучшее, что есть в них самих. Then they should learn to apply the principles they learned in their life and become wiser people. И в результате этого они должны применять, научиться применять те принципы, которыми их обучили,
и стать более мудрыми людьми. And when they can do this, plus being good people and spiritual people, then I would say they have learned theosophy and they are practicing theosophy. А если они как раз-таки смогут этого сделать, плюс научатся проявлять свои лучшие качества, разовьют и научатся проявлять свои лучшие качества, а также разовьют и достигнут духовности, высокого уровня духовности, тогда я могу сказать, что действительно они проявляют теософские, то есть в них воплощена, через них проходит идея, теософская идея, они воплощают эти качества. We have many graduates already from our school, and I have met many of them. They come back, and I find that they are very well-balanced people who are doing well in their work. Так, например, я знаю, к нам приходят очень часто наши выпускники, я с ними со многими встречаюсь. Я должен сказать, что для себя я отмечаю, что они хорошо сбалансированные люди. Okay. Да, и еще один вопрос, последний Виценту. Значит, он звучит следующим образом. Конкуренция в обучении, будет ли обучение ограниченным при исключении соревновательности из обучения? А как это понять? Смотрите, да, то есть конкуренция, то есть соревновательность, то есть соревновательный дух в обучении. То есть будет ли это обучение ограниченным, если будет исключен соревновательный дух из обучения? Ограниченным в каком? Сори, я немножко не понимаю, что значит ограниченным. Почему оно ограничено? Смотрите, то есть конкуренция между группами приводит, получается, к взаимодействию, к кооперации внутри группы, то есть если между группами. Так вот, и не будет ли обучение ограниченным при исключении соревновательности из обучения? Okay, the question is, for example, there is competition between the groups, but inside the group, the people cooperate because they like to advance together to reach some goals, yes? The competition between the groups, but inside the group, they cooperate. But if you say that we should exclude a cooperation completely, maybe it may limit to some extent the education. Do you understand? The people inside the group, they cooperate while reaching some goals, but they compete with other groups. But if you exclude this competition, maybe it will limit to some extent the education. And because of that, we have problems in society. Вот именно из-за этого у нас есть проблемы в обществе. For example, let's say in one school, the students cooperate with each other, but they compete with another school, and they begin to hate the students of other schools. Так, например, да, в моей школе учащиеся сотрудничают друг с другом, но не ненавидят, поскольку они соревнуются с другой школой, то они ненавидят учащихся или испытывают чувство неприязни к учащимся другой школы. Maybe we in the Philippines will help each other, but then we compete with, let's say, Malaysia, Indonesia, or Ukraine, and then we now have a problem between Philippines and Ukraine. Ага. Вот, например, при этом получается, что на Филиппинах мы в школах мы умеем сотрудничать, мы сотрудничаем, но соревнуемся с теми, кто находится в Малайзии, Индонезии, на Украине. Следовательно, у нас появится проблема. It will be the problem, yes, Vicent, it will be the problem of communication with other countries. Yes, Okay.
it is also true in religions. One religion versus another religion. И точно такая же проблема присутствует и в религиях. So, to my mind, we must not have competition on any level, whether it's a small group or a big group like the world. По моему мнению, у нас не должно быть соревнования не среди небольших групп людей, не когда мы говорим, точно так же, когда мы говорим о странах. This idea of competition is when we seem to be separate as countries or groups. But today, the whole world, the whole earth is really just one humanity. We are not different groupings fighting with each other. Дело все в том, что это получается, откуда у нас возникает это чувство соревнования, соревновательности по отношению к другим, а чувство отделенности, а чувство того, что мы считаем себя отделенными. Но мы же сейчас видим, что мы единая вселенная, мы все объединены, все связаны. Observe what is happening in the world today, whether it is in economics or military or other things. Countries are competing with each other, and it's not a very good thing that is happening in the world. They are competing now, yes? They are competing. They are competing, and it's not a good thing for the world. То, что мы наблюдаем сейчас, происходит в современном мире, что касается как экономики, так и сферы обороны и так далее. Мы что видим? Что страны между собой соревнуются, а это не очень хорошо вообще воздействует на все. Why can't we become the best of what we are without trying to put down other people? Как же мы сможем проявить то лучшее, что есть в нас, если мы будем принижать других или пытаться как-то преуменьшить их значение? Спасибо большое. Да, огромная благодарность Виценту за то, что он поделился своими знаниями, мудростью, опытом. Как бы это очень ценно. Я думаю, что Светлана Иосифовна как бы, то есть, присоединится к благодарности, и будем, наверное, вас отпускать. Спасибо большое. Thank you very much, dear Вицент. Your article will be published in our electronic magazine and also in the materials of our forum. Thank you very much for cooperation. With best regards to you and all your co-workers. Thank you very much. And everybody is very thankful to you that you shared your experience, your wisdom with us. Thank you. I'm very happy to be with you today. Я очень счастлив, что я был сегодня с вами. Спасибо большое. Вопрос, который был задан Виценту. Что, по вашему мнению, что это такое социальный капитал? И возможно ли частично заменить социальный капитал финансовым капиталом в отношениях между людьми? Что отвечает Вицент? Социальный капитал, конечно, важен. Финансовый аспект наших взаимоотношений тоже важен. Сейчас, секундочку. Но он становится достаточно конкурентным и деструктивным. И мотив прибыли принес много вреда обществу, включая истощение ценных ресурсов для ненужного потребления или при ненужном потреблении. Таким образом, финансовый капитал должен рассматриваться как часть более широкого набора ценностей человечества. Спасибо большое. Ага. Да, поблагодарите Вицента за ответ. Да. Vicent, thank you, Lord, that you responded to the question which was posted in the chat.